रंगमंच उत्सव विच तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। इस रंगमंच उत्सव का तीजा दिन तुहाडी इन्नी हाज़री तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी अपना कीमती समा करके रोज़ पंजाबी थिएटर वेखण आ रहे हो। आज तुसी डॉक्टर सरराज पीर का लिखा हुआ नाटक तस्वीरां वेखोगे जिन्हों निर्देशित कर रहे हैं श्री केवा धालीवाल। इस नाटक विच औरतां दी मनोस्थिति नूं दर्शाया गया है। नाटक की ड्यूरेशन है 1 घंटा 30 मिनट। बेनती करांगे कि अपने मोबाइल फोन जरूर स्विच ऑफ कर दियो ते आओ देखिए तस्वीरां। तस्वीरां 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 तस्वीरां। भैन जी चलिए। नहीं भाई अजे अद्धे को घंटे तक चलांगे। ओ मेरे बड़े भैन जी डॉक्टर ईश्वर कौर जी वक्त हो गया, चलो चलते हैं। कितने वक्त हो गया भाई? अद्धा घंटे तक चलांगे, 15-20 मिनट लेट जावांगे। नहीं तो उन्होंने कहना इन्होंने किड्डी काल पई हुई है, हुणे ही आ गए ने। 15-20 मिनटां तक चलांगे। ओ तो तुसी ठीक कहने हो भैन जी, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल ना धक्का करी जाता है। यू आर टू इंपल्सिव। तेरा तो दिल ही इन्ना छोटा है, मैं दस की करा इहदे विच। भैन जी धी है मेरी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ, थोड़ी बहुत घबराहट तो ਹੁੰਦਾ ही है ना। पता नहीं माय हार्ट इज सिंकिंग, दिल डोबू खाई जाता है। ओ कारे दिल डोबू खाई जा रही है तेरा? तेरी कुड़ी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, मुंह मत्थे लगती है ना। तेरी कुड़ी कोई अनपढ़ जाल तो है नहीं जो ਉਹਦੇ ਲਈ मुंडा ना मिलू। मुंडा तो मिल जू मगर किद्दां दा? ਇਹ सोच सोच के ना मैनू इन्नी घबराहट हो रही है। लो तेनू घबराहट हो रही है तो जिस तरह तू करती पई है मैनू घबराहट तो ला देनी। तू ना कंपोज ले, इन्नी भी घबराहट नहीं, कंपोज की लोड़ नहीं है। तो फिर इधर उधर क्यों फिरती पई है? ब्याह क्यों नहीं जाती आराम नाल? चल जरा लंबे लंबे साह लै। चल अखा बंद कर। ओ कुड़िए सानू ते चिंता करन दी जरूरत ही कोई नहीं। साडी ते कुड़ी लखां चों एक है। हाँ भैन जी तुसी बिल्कुल ठीक कहने हो, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, MD कर रही है। नाले साडी जायदाद साडे पिताजी दी जायदाद दी कल्लम कल्ली वारिस है। डॉक्टर सिमरन कौर जी पिताजी दी जायदाद चो अद्धे हिस्से दी वारिस मैं नहीं। हाँ हाँ भैन जी वो तो है ही है, मगर चंदा भी तो थोड़ी धी है ना। ठीक है मैं भी इंजी सोचती हाँ, मैं देना भी उन्होंने सब कुछ, पर अपनी मर्जी नाल देंगी ना। इंज तो नहीं ना। मैं डॉक्टर ईश्वर कौर हाँ, इत्थों दियां औरतां दी सब तो वड्डी डॉक्टर, बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट। लोग भैन जी तुहानू कौन नहीं जानता, इस शहर का हर चौथा पंजवां बच्चा जम्मिया तो तुहाडी हत्थां ते है। ड्यूटी दी पक्की, गरीबां दा मसीहा, होर कौन बेस्ट सर्जन? मेरी वड्डी भैन डॉक्टर ईश्वर कौर। ते फिर तेनू अपनी वड्डी भैन ते विश्वास क्यों नहीं? वो दस। नहीं नहीं भैन जी वो गल नहीं है। मैं सोचती सी कि असीं ये जिहड़ा फैसला कीता कि ये सही है। किहड़ा फैसला भी? फैसला तो कोई कीता ही नहीं हाले असीं। भैन जी मेरा मतलब है ये मुंडा वेखण जाण दा फैसला। ओ जा मुंडा ही वेखण चले आ, कोई पसंद तो नहीं कर लिया हैं? भैन जी तुसी ना मेरा मतलब नहीं समझे। और मैं बेवकूफ़ा मैं तेरा मतलब नहीं समझी। भैन जी मेरा कहने का मतलब है कि मुंडा इंजीनियर है, कुड़ी डॉक्टर है। फिर भैन जी मेरा कहने का मतलब है कि दोने ਵੱਖ-ਵੱਖ पेशियां दे ने, जे दोने इक्को ही पेशे दे हुंदे जिंदगी शायद सौखी लंघ जांदी। ये गारंटी है तेरी हैं कि जो दोवें इक्को पेशे दे होणगे ते फिर जिंदगी
ਸੌਖੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੰਦਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼। ਕੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ? BA ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋ, MA ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋ। ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ? ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਂ ਲੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਇਜ਼ਤ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਬੈਸਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਨੂਰ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ 2 ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਈ। ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਿੱਥੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਮੰਮੀ ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ, ਡੈਡੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਨਾ, ਆਈ ਲਵ ਹਿਮ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਡ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਵੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਜਨਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ। ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਹੁਨਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੈਰ ਧੋ ਤੋਂ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੰਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਗਰ 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 ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵੱਲਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੈਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕੱਲ ਮੁਕੱਲੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ।
ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਹੋਵਾਂ। सीता सीता मेरा बैग ले जा ते पानी पिला मैनू जल्दी कर। ਆ ਗਏ ਹੋ ਜੀ? आ गया जी पर तुसी इन्ने टिप टॉप होके किथे चले हो? ਅਸੀਂ ਟਿਪ ਟਾਪ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ओ किते जी पर किथे? ਹਾਂ ਜਰਾ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ। ओ माय गॉड करोल बाग तक कल्ले कल्ले? ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਲ। अच्छा मम्मा भी जा रहे हैं ਯੈਸ, पर करण की जा रहे हो? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ओ मासी जी किसे नु मिलन जा रहे ने ते मासी जी इस किसे नु दा कोई नाम ही हैगा? ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਜਾਏ। ते जरूरी तो नहीं कि मैं तो लुकाया जाए। ठीक है ना दसो, वैसे भी मैंने पता लग ही जाना ਕਿਉਂ ਬਈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ? क्योंकि मेरे बड़े मासी जी दे ढिड च कोई गल पचदी है। नहीं तो मम्मी दस देंगे। ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ। What do you mean बिगाड़े? ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ? लो कीता क्यों नहीं? मेरे वड्डे मासी डॉक्टर ईश्वर कौर जी ने डॉक्टर्स ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਨੇਵੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਨਾ ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਖੁੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਅੱਜ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਜਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਕੱਟ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਸਟਿਚਸ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਾਂ ਬਸ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਕੁੜੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। Yeah, she is very good, very intelligent. ਪਰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ oh God ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। I don't know ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ। ਚੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸੋਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਈ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦੇਵੇਂ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਸ ਕੱਟ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦੇ ਬਸ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾ, ਸਮਝ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ How are you? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਸੀ ਜੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਮਮਾ? ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਚੰਦਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਢੰਡੋਰਾ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟੀ ਜਾਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਮਮਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮਗਰ ਚੰਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਆਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਪਰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਆਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਐਂਸ਼ੀਅਸ। ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਦੱਸ ਚੱਲ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮਮਾ। ਚੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਓ ਹਾਊ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ। ਮਮਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਟ ਨੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਾ ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਓ, ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਲੇ। ਚੱਲ ਵੀ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਮਮਾ। ਆਏ ਬੱਚੇ ਜੀ ਕੀ ਬਾਏ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਬਾਏ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ। ਤੁਝੇ ਛੋਟੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਣਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ।
छोटे उच्चे लंबे मधरे मोटे पतले गोरे काले सिख हिंदू एक ईसाई भी है। खैर इन्होंने दोनों भैनों को खुश हो लैन नो वेट 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 मासी जी कैन बी डैम सीरियस ते जे किते मासी जी नूं मुंडा पसंद आ गया तो मैनू तो बिपता पै जानी है क्योंकि जे मासी जी नूं मुंडा पसंद आ गया तो मम्मी नूं तो मुंडा पसंद करना ही पैना ते जे मम्मी नूं मुंडा पसंद आ गया तो मैनू भी एंड जस्ट इमेजिन जेड़ा मुंडा मेरी मासी जी नूं पसंद आएगा वो कितना दा होएगा ओह गॉड आई एम सो स्टूपिड एडवांस विच टेंशन ले जा रही हो सकदा उन्हां नूं मुंडा पसंद ही ना आवे वैसे भी मेरे मासी जी नूं कदी कोई पसंद आया नेवर नेवर पर गल तो सोचण वाली है कि मुंडा किद्दां दा होना चाहिए मुंडा इदां दा होना चाहिए जिहड़ा मैनूं भी पसंद होवे मेरे मम्मा नूं भी पसंद होवे ते सब तो वध मेरे वड्डे मासी डॉक्टर ईश्वर कौर जी नूं भी पसंद होवे मुंडा होवे तां किद्दां दा होवे जदों मेरे नाल खलोवे सोना लगे मनमोहना लगे दूरों आया पराना लगे विच बाहां दे लैके मैनू ले जाए सुपन देश दे विच सोने किसे परदेस दे विच छल छल वगदे दरिया दे कोल पहले पहले चाह दे कोल बाग च खिड़े फुल दे कोल पहली पहली फुल दे कोल मन विच बनदी तस्वीर जिहा हिक विच तपदे नीर जिहा किंज सजावां ख्वाब में अपने बनावां किंज तस्वीरां की ढूंढा मैं तांग दे थल चों लखां कर तदबीरां तेदा कागज होए रसीदी होए चोला लीरा लीरा मेघले उत्ते नाम मैं लिखसां वावां लख लकीरां मैं वावां लख लकीरां मैं वावां लख लकीरां मैं तस्वीरा 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 आए हाय मेरा वीर कितना सोहना लग रहा है किते नजर ना लग जाए खलो जा मैं तेरे तो मिर्चा वारदी हां ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ अच्छा लगदा आ ही गए ने ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਰਦੀਪ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਿਡਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਕਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ QSD ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ 'ਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਵੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਕਸ਼ੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰਿਜ ਟੀਵੀ ਪੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਛੱਤ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਐਂਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਕਾਈਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਟ
ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਚੰਦਾ ਦੇ ਡੈਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ। ਉਹਦਾ ਹੁਨਰ, ਉਹਦਾ ਫਨ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੋ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੇਖੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਦਿਸ ਟਾਕ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਹਰਦੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਚੰਦਾ ਦਾ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ। ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਮਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਐਮਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਦੇਖੋ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਹੀ ਦੇਈਏ। ਬੈਸਟ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਰ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਚੰਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ, ਅਕਾਲ। ਚੰਗਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਹੀ ਕਰ। ਦੇਖ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ, ਉਤਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਆਪੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਸਵੀਰਾਂ 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 ਤਸਵੀਰਾਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ। ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਵਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਚਮਕ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਚਮਕ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਵਰ ਕੌਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਸ ਡੈਮਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਨਾਮਰਾਦ ਸ਼ੌਕ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕੀ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਾਹ, ਲੋਕੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੱਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਮ ਸੌਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਹੈ, ਨਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਮਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਚੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਸੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੈਣ ਜੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਧੇ ਰੁੱਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਖੋ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ। ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਜੀਨੀਅਸ ਮਾਈ ਫੁੱਟ, ਜੀਨੀਅਸ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਜੀਨੀਅਸ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਅਕਲ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀ, ਹੈਂ, ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ, ਅਕਸ ਮਾਈ ਫੁੱਟ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੌਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ। ਹਾਂ, ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਘੁੱਗੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ ਫੋਟੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਤੇ ਅੱਖਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਚੋ ਪਏਗਾ। ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ, ਚੌੜੀ ਹਿੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਝਾਕਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਖਾ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਡੈਡੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਗੇਟ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੇਟ ਤੱਕ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਕਿੰਨੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੀ।
ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਝੱਜੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਰਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਡੈਡੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਜੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਕਾਲੋਂ ਹੈ। ਕਾਲੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੰਬਲਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਥੋੜਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਝਿਜਕ ਹੀ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਸਵੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੱਕ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਏ ਜਸਵੀਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ ਜਸਵੀਰ? ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਸਵੀਰ? ਉਹ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਸੀਤਾ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਗੁਟਕਾ? ਗੁਟਕਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਰਡ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਸੀਤਾ ਕਾਫੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਪੀਆਂਗੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਟਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਰਦੀਪ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ, ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਸਰੀਰ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਕਿੱਡੇ ਚੌੜੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਜੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਚੰਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਧਰਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਕੌੜੀਆਂ ਕਸੈਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਹੌਂਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼। ਨਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਆਟੋ ਤੇ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਿਚਵਾਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵਰਿੰਦਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਖਾਂ ਲੋਕਾਠਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੀਆਂ, 40 ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੰਡੀ ਖੂਹੀ ਦੀ, ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਲਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਈਸ਼ਰਾ, ਪੂਰਨ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਟਹਿੰਦੀਆਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁੜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਟੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਟੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਮਿਟੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਰਿੰਦਰ ਪੱਗ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਗਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੌਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨੂਨ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੱਭਦਾ, ਜਾ ਟੱਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਲਮ ਕੱਲੇ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਮ ਕੱਲੇ। ਹਰਦੀਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤੱਕੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਿੰਦਰ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੀ ਤੱਕਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੈਣ, ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੋ ਨੈਣ। ਦਿਲ ਧੜਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਯਾਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੀ ਤੱਕਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੈਣ। ਹਾਏ ਵਰਿੰਦਰ। ਨੀ ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੁਰ ਗਏ ਸਜਣਾ ਦੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀ, ਤੁਰ ਗਏ ਸਜਣਾ ਦੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀ। ਮਮਾ ਚੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ। ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ? ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਓਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੇਂਗੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। ਓਹੋ ਮਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੰਦਾ ਕਮ ਔਨ ਮਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਮਮਾ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਮਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਫ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਅ ਹਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਓਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਮਾ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਮਦਰ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੱਚੋ ਤੇਰੇ ਮਾਮਾ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਇਟਸ ਅ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਟਰੂਥ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਮਦਰ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਪਲਾਣ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। What? How is it possible, mama? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। She cannot love me more than you because she is not my mother. You are my mother. चंदा, you're too brutal at times. You're too brutal. ऐसा कुछ कह के ना तू मेरा दिल दुखाई जा रही है।
ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ, I'm sorry, Mama. ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਮਮਾ। Okay, Mama. फिर नहीं कहूँगी। Please मूड खराब ना करो। I'm sorry. Please. ਚੰਗਾ ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦੇ। My sweetest mom, please इसका मूड खराब ना करो, थोड़ा सा स्माइल कर दो, just once for me. देखो आ रही ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਚੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ That's ਖਰਾਬ ਹੈ। like my mother. ਅੱਛਾ ਚੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਐਲਬਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰਸੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ Oh ਲੈਂਦੀ। mama, photographs तो की पता लगता है, एंड तुझे अपने कोल ही रखो। ਮੇਰੀ ਜਾਨ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। फिर मम्मा, ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ, ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗਲਵਕੜੀਆਂ, ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਘੁੱਟਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਰਾਹ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਗਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਬਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਡਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਮਹਿਰਾਬ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ, मैं बत्थक हाँ रेता विच तरदी, मैं बत्थक हाँ रेता विच तरदी। सजी हुई मेहराब हो कर दी, बत्थक मेरे विच तरदी, बत्थक मेरे तस्वीर तो की पता लग सकता है, वैसे तस्वीर तो चंगा बड़ा लगता है। रंग भी गोरा है पर इन्ना भी गोरा नहीं। पग भी सोहनी पाता है पर कद तो मैं पूछी नहीं, इहदा नेचर कितना दा होएगा। तस्वीर तस्वीर तो मैं नहीं दस सकती, नो नेवर। पर मम्मा कहते हैं कि मेरे पापा दी खिंचिया तस्वीर गल्लां कर धोखा दिता उस इंसान ने मेरी मां को। पर तस्वीर भी कदे गल्लां कर सकती। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਯੈਸ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜਿੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਰਜਿੰਦਰ ਇਜ਼ ਟਰੂਲੀ ਹੈਂਡਸਮ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਓ ਗॉड, 100 ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਸੋ ਗੁੱਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ? I think ਹਰਦੀਪ ਥੋੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। That's why। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਮਾ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਯੈਸ, ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਿੰਦੂ you can give me a solution। हेलो, हाय बिंदु, लिसन, मैं तेरे बहुत सीरियस। ठीक है, सारे मर्द इक्को ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ओ
मजाक च ले जा रही हैं। लिसन, आई डोंट नो अबाउट हिज फैमिली यार, पर हाँ वो अमेरिका च जॉब करता है, अच्छी सैलरी है। वट, एक बार उन्होंने चंगी तरह मिलना? वट डू यू मीन बाय चंगी तरह? ओ उस तरह? नो 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 बिंदु, इस तरह नहीं हो सकता। यू नो यार, आई एम नॉट लाइक यू। तो एक एक्सपीरियंस बनता है यार, मैं किस तरह कर सकती? नो नो नो, तेन पता ना साढ़े घर के हालात। ठीक है, मेरी माँ ने इश्क किया, हाँ किया, but that love destroyed her house। उस इश्क ने साडा घर तबाह कर दिता। किंतु मैं कितना भूल जावां वो सब? How can I forget? Listen, no, 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 that's not possible, no। हाँ मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, पक्की हिंदुस्तानी लड़की, नवे ज़माने च पुरानी लड़की। नहीं बेटा, प्लीज़ डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस। मैंने नहीं पता, आई डोंट नो, मैंने नहीं पता यार, मैं की हूँ मैं, प्लीज़, आई डोंट नो, मैंने नहीं पता, मैं की हूँ मैं ते कौन हूँ? औरत हाँ ते कौन हाँ? दे हाँ ते तस्वीर हाँ, अपने लिए जंजीर हाँ। दूरों मैनू बुलाए कोई, सुपनिया दे विच आए कोई, सुपना हाँ ते सच हाँ, जवानी दा कूड़ा कच हाँ। कुछ हसन कुछ रोना, किया मैं ते कौन हाँ? किया मैं ते कौन हाँ? किया मैं? कितनी सोहनी तस्वीर है, तस्वीर विच कितनी जान है। ये तस्वीर तो ना गल्लां करती है, दसदी है कि मुंडा बहुत चंगा है। एरिया तस्वीरां ते ना वरिंदर खिंचदा सी। ये वरिंदर, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਰਿੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ? ਕਿਉਂ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੂ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਵਾਂਗ ਚਿੱਥਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਕੜਕਣ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ। ਵਰਿੰਦਰ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਹਿਕਦੇ ਦਹਿਕਦੇ ਪਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਰਿੰਦਰ? ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ, ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰਾਤਾਂ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ, ਉਹ ਤੜਪਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਲ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ, ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰਾਤਾਂ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ, ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰਾਤਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। हाँ मिलिया सी तो ठीक लगता सीगा, उच्चा लंबा कद है, सोहना है, ठीक है, इंजीनियर है, अमरीका च रहिंदा है, जिवें जसवीर रहिंदा है। जसवीर तो हुण भी अमरीका विच ही रहिंदा, फिलडेल्फिया विच। सुनिया बहुत वड्डा डॉक्टर बन गया है। डॉक्टर मैं भी कोई घट तो नहीं, बड़ी इज्जत कमाई है, ना है अपने आप नूं सांभ के रखिया है। मन लो जे चंदा नूं ये मुंडा पसंद आ जाए तो इन्हां दा विआह हो जाए, विआह के चंदा अमरीका चली जाए, तो चंदा नूं मिलन पिछे अमरीका मैं चली जावां, उत्थे मैनूं जसवीर मिल जाए। हाय उहदी दाढ़ी तो सारी चिट्टी हो गई होनी है, सारी थोड़ा चिट्टी हो गई होनी है, चिट्टी कितों काली रली मिली जी होएगी। हाँ ठीक है, ठीक है,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਸਵੀਰ? ਸੁਣਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਟ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਵੀ ਜਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਹੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਅਸ਼ੋਰਡ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਜਸਵੀਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਏ ਜਸਵੀਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ? ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਨੀਚ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਪਰ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਰਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਹਿਦ ਮੈਂ ਨਿਤ ਕਰਾਂ। ਰਹਾਂ ਪਰੇ ਮੈਂ ਤਪਦੇ ਪਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਤਰਾਂ। ਤਪਦੇ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਂ, ਤਪਦੇ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਂ। ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂ। ਨੀ ਮੈਂ ਪਲਕਾਂ ਹੇਠ ਛੁਪਾਇਆ, ਨੀ ਮੈਂ ਪਲਕਾਂ ਹੇਠ ਛੁਪਾਇਆ। ਸਜਣ ਤਸਵੀਰ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਰੇ, ਸਜਣ ਤਸਵੀਰ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਰੇ। ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈਏ? ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਸਿਮਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਦਾ ਦੇ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਧਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਨਮ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕੰਧਾਂ ਸਫੇਦ ਤੇ ਸਪਾਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਚੱਲੀਏ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਂਟੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਮੀਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮਿਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ
ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪੀੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਬਾਤ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਬਾਤ ਦੀਆਂ। ਚੰਦਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ। ਚੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ? ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਟ? ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ? ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਵਾਟ ਨੌਨਸੈਂਸ, ਬਕਵਾਸ। ਚੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਮਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ। ਚੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੰਦਾ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਾਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਘਟੀਆ ਤੇ ਕਮੀਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਨਾ ਝੂਠ, ਆਪਣੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖੋ। ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਰਿਆ ਤੇ ਭਰਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੋ ਮੋਰ। ਹਾਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਬਈ। ਮਾਸੀ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ। ਮਾਸੀ ਜੀ, ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਉਹ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਹਿੰਦੀ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਲ ਪਟਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਇਸ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਦੀਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇੰਨੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ? ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਹੈ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ?
करके पाठ करो। चलो भैन। हाँ करो पाठ, पाठ करो ते झूठ बोलो। चंदा चुप कर जा, बहुत होगी तेरी ये चबड़ चबड़। हुण जे एक अखर तेरे मुंह चों निकलिया ना, मैं तेरी जुबान खिंच लांगी। जे ऐने ही है ना, जा चली जा अपने प्यो को ले। चलो भैन जी आप एसी वाले कमरे चल के पाठ करते हैं। मैं कदे भी ना जावां अपने पापा कोल, उस बंदे कोल कदे भी ना जावां मैं। जदों पिछली बारी मैनूं मिलण आए सी, की हाल सी उन्हां दा। शराब दे नशे च तो पुत्तर पुत्तर करी जांदे सी। जे मेरी जगह कोई होर कुड़ी हुंदी ना, तां ओहदा सिर भी पलोस देना सी। मैं ते कदे भी ना जावां अपने पापा कोल। शराब बंदे दा की कर दिंदी। बंदा शराब पींदा है ते अंदरों अंदर ही बंदे नूं खोर दिंदी है। मैं तो कदे भी ना जावां अपने पापा कोल, पर मासी दे बोले हुए झूठ ने मैनूं पापा दी याद कराई। हरदीप ने मैनूं पूछया कि मेरे पापा इन्ने बड़े फोटोग्राफर ने, तां उन्हां दी खिच्चियां तस्वीरां कित्थे ने तस्वीरां, कित्थे ने मेरे पापा दी खिच्चियां होईयां तस्वीरां। तस्वीरां बीते दी, तस्वीरां अज दियां, रल जावन एक दूजे विच, टुटदियां भजदियां। ना सजावन कंधा मेरियां, ना आप ही सजदियां, ना खलोवन कोल मेरे, दूर दूर भजदियां। की होई है रात, क्यों बीते पतियां ते झुकी होई है रात, क्यों कल दिया तस्वीरां ते, कल दिया तस्वीरां ते झुकी होई है रात, झुकी होई है रात, झुकी होई है। सारी उम्र मैं तदबीरां करती रही कि कुड़ी चंगे अखलाक वाली बने, नेक बने, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂ ਇਹ ਖੂਨ, किस तरह साफ होवे लहू। है मेरे वाहिगुरू मैं की करा, मैं केड़ा अमृत पिलावां इनू, मैं केड़ी कुट्टी दियां इनू कि इहदी सोच बदल जावे, एक चंगे खानदान च विआही जावे, मेरी जिंदगी भर दी मेहनत नूं फल लगे। ये मुंडा जसवीर चंगा होगा है, हरदीप चंगा, बिल्कुल जसवीर वर्गा है, ये चंगा है हरदीप। ये कुड़ी नूं हाँ कर देनी चाहिए है। हाँ ये बिल्कुल है ओदे वर्गा जो दूर चला गया सी, दूर चला गया पर कोल ही रहा, जो कदे भी नहीं सी फिर भी सी, जिस कदे नहीं सी परतना वो परत आया है। ये पल है जा परछावां, जा बीते दा सरनावा। इनू फड़ लो, इनू फड़ लो, इनू फड़ लो। ए पल है जा
ਸੀ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਜੀ, ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਓਹੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਏ ਦੀਦੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ। ਓਹੋ, ਕਾਰ ਦਾ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੀਦੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੀਦੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਪਿਡ ਇਡੀਅਟ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਵਕੂਫ। ਫਿਰ ਸੱਚੋ ਸਾਈ ਦੱਸਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਟੋਨੀ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਲੱਗੇ। ਟੋਨੀ? ਕੌਣ? ਉਹੀ ਟੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਨੇ। ਦੀਦੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਟੋਨੀ ਲਫੰਗਾ ਹੈ ਉਹ, ਐਵੇਂ ਭੱਜਦੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਰਦੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ? ਓਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਦੀਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੀਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ? ਕਬ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਦੀਦੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਓ ਰਾਮ ਮੋਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਸੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦੀਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਸ਼ਟ ਅਪ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਤੇ ਮਾਸੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਘਰ 'ਚ। ਓਹੋ, ਪਏਗਾ ਤੇ ਪੈਣ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇਗੀ ਘਰ 'ਚ। ਦੀਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ? ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਘਰ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਸੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਦੀਦੀ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2 ਖੁੰਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ। क्या? Oh my God, सीता तो किस तरह की एग्जांपल्स देनी है? तेरे ना गल करना ना बेकार है, मेरी गलती है तेरे ना गल कर रही। मैं सिर पे ला देती है तू मेरे बेवकूफ। जा मेरे लिए नींबू पानी बना के ले। पानी दीदी जी, मिठा लियावांगे नमकीन? नमकीन? तेनू पता ना नमकीन नींबू पानी पसंद है मैनू। बेवकूफ चाहिए, सिर फटन ते लगाता है मेरा। मैं क्यों गल करदी हाले नाल पता नहीं। पर ये कह की रही सी? 2 ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ। ਓ ਗॉड, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋ 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 ਨੋ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਤੇ ਮਾਸੀ ਖੁੰਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੋਵੇਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਾਂ ਖੇਡਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡਾ ਘਰ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੁੜੈਲਾਂ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਮਾ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂ।
ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੰਮੀ ਤੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਝੂਠ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਝੂਠ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ that he is no more। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੇ ਮਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਕਿੰਝ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਚੰਦਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਓਲੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮਮਾ। ਚੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੂੰ ਮੰਮਾ, ਕਦੇ ਜੀ ਮੰਮਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਮਮਾ ਹਰਦੀਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ? I don't know ਮਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। I really don't know ਮਮਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈਏ। ਮਮਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੇਟੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮਮਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਮਮਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਮਮਾ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੋਚ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਰੁਲੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਈ, ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਮਾਸੀ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਮਾਲ। ਚੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ। ਕਹੋਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਝੂਠ? ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ? ਚੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਸਭ ਛੱਡ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਵਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਰੰਗ ਦਵਾ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਥੜੇ ਚਿੱਥੜੇ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ?
ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਏਗੀ। ਕੌਣ ਖਿੱਚੇਗਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ? ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਹਰਦੀਪ? ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ? ਹਰਦੀਪ, ਰਾਮ ਮੋਹਨ, ਰਜਿੰਦਰ। ਰਾਮ ਮੋਹਨ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਨੇ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਟਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਤੱਕਣੀ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੁੱਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ? मैं की सोच रही हूँ? मैं मरण बारे क्यों सोच रही हूँ? मरण मेरे दुश्मन, मैं तो जीना चाहती है ना। पर मैं किस तरह जीवां? जीवन ਲਈ ਤਾਂ फैसला करना पैंदा ना। पर मैंने नहीं पता कि मैं की फैसला करना। मैंने नहीं पता कि मैं की चाहती हूँ। मैंने नहीं पता कि मैं की चाहती हूँ। शायद ये कुड़ी सही कहती है कि ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਅਜਨਬੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਜਵਾਨ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਆਪੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਖਾਨਦਾਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਮ ਸੀਗੇ? ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਕਲੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਨਕਲੀਪਨ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ। ਜਾਤ ਪਾਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ
ना कोई फैसला नहीं लेंदी। ये फैसला मैं नहीं कर सकती, ये फैसला मेरे बड़े भैन जी ही करनगे, ये फैसला मेरे बड़े भैन जी डॉक्टर ईश्वर कौर जी करनगे। मैं की फैसला करा? मैनू की पता? मैं कहा सी कि फैसला मैं करांगी, मैं घर दी वड्डी हाँ, मैं दुनिया देखी है, ये फैसला मैं ही करांगी। मैं सारी रात सोचती रही कि मैं की फैसला करा। मैं सवेरे उठ के वेखे मैं तो ब्लैंक हाँ बिल्कुल, मैंने तो पता ही कुछ नहीं हैगा। मैं किसी मुंडे बारे या किसी मर्द बारे कोई फैसला किवें कर सकनी है जिन्हें सारी जिंदगी किसी मर्द नूं छूया ही नहीं। मैनू की पता मर्द किहो जे हुंदे ने। सुंजी बंजर धरत अंश होई, कल मुकल्ली वीरान रोही। अपने आप तो डरदी, अपना होना जरदी, अपने आप तो डरदी, अपना होना जरदी। भैन जी आई एम रियली वेरी सॉरी। भैन जी आई एम सॉरी, मैं चंदा नाल लग के तुहानू बहुत नाम सुना के। भैन जी आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तू की गल की करना ही वो गल दस। भैन जी गल मैं नहीं, गल तो तुसी करोगे। देख मैं कोई फैसला नहीं कर सकती, ये फैसला तुसी दोवां ने करना है, मैनू कुछ नहीं पता। भैन जी मैनू फैसले करने की आदत नहीं है। मैं एक फैसला किया सी, वो भी कितना गल, कितना रुली सी मैं, कितना पछताई सी मैं। फिर भी ये फैसला तुसी दोवां ने करना है, तू करना है, चंदा ने करना है, दोवां ने रल के करना है। मैं तो कुछ नहीं दस सकती, मैनू पता ही कुछ नहीं, मैनू समझ ही कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकती फैसला। मेरे सारे फैसले भैन जी तुसी कीते ने, मैनू तो फैसला करने की आदत ही नहीं रही। नाले भैन जी चंदा दी उम्रां दे मसले ने, फैसला तुसी ही करना है। देख सिमरन तू चंदा दे कोल जा, चंदा नूं पुछ, चंदा तेरी धी है, तू ਉਹਦੇ दिल की गल नूं जान के की कहती है, की कहना चाहती है, अपने दिल की गल दस, फिर फैसला करो बैठ के। तुसी ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, मैं चंदा नूं बुलानी जा। आ। चंदा चंदा यस ममा। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं वो तो ठीक है, मगर डॉक्टर कुड़ियां दे पान वाले कपड़े नहीं। कम ऑन ममा, मैं कपड़े पा के हॉस्पिटल नहीं जा रही। वो तो सानू भी पता, मगर जा किथे नहीं है। मैं अपने फ्रेंड्स ना जा रही हूँ ममा, और ये कपड़े मैं बाजारों खरीद के ले आई सी। ते कैमरा ये कैमरा भी मैं अपने फ्रेंड्स ना मार्केट गई, मैंने ये कैमरा अच्छा लगा, कपड़े अच्छे लगे तो मैं खरीद ले। तू हम जा किथे रही है? चंदा चंदा बेटा तू जिथे भी जा रही है जा, पर तू ये कपड़े बदली करके जा। खानदानी घर दियां कुड़ियां ये कपड़े पाउंदियां चंगियां नहीं लगदियां। ओ अच्छा, फिर खानदानी घर दियां कुड़ियां की करदियां चंगियां लगदियां ने? सारी उम्र कुवारियां रहंदियां। चंदा ध्यान नाल गल करो, मेरी देवी स्वरूप बहन है। पर मैं देवी नहीं हूं ममा, ते ना ही मैं देवी बनना चाहनी हूं। ते तू की बनना चाहती है? चंदा। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा। डॉक्टर प्रोफेसर या मिसिस चंदा बाद विच, पहला सिर्फ चंदा। तू जो बनना है बन, पहले ही कपड़े बदली करके आ। ये कपड़े मैं नहीं बदलने मम्मा, ते मैं जा रही हूं। तू जा किथे रही है? मैं रोज गार्डन जा रही हूं अपने फ्रेंड्स के नाल। उत्थे जाके की करना है तू? कम ऑन मम्मा, रोज गार्डन जाके ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਸਾਂਗੇ, ਖੇਡਾਂਗੇ, ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। तस्वीरां? यस, एक मिनट, ए देखो मम्मा, मेरे कैमरे की पहली तस्वीर राम मोहन ने खिंची है, अच्छी है ना? ते अज भी असी जाके तस्वीरां खिंचांगे। मैं जा रही हूं मम्मा, चंदा बाय। इन्हां निक्कियां बुकड़ां तो बचा लवां मैं संसार अपना, बचा लवां ए पल धड़कदा होया, टोटा वेले दा मेरी देख सरकदा होया, तपदी हुई बदली ते दा दरिया, कौन पा सकिया है इन्हां दी था? मैं नहीं तुरा अज तांगा दा कंचड़ पा, डोबा रत विच उंगलां, वेखां वलड़े राह, मैं वेखां वलड़े राह, मैं वेखां वलड़े राह। भैन जी तुसी तो कुछ बोलो, तुसी
ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਟਕਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂ। ਸਿਮਰਨ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਲੈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੰਡੀਆਂ ਵੀਰਾਨ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਾਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਾਹ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਾਹ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਾਹ। ਤਸਵੀਰਾਂ 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 डॉक्टर सम्राट जी का लिखा और श्री केवल धालीवाल जी का निर्देशित किया हुआ नाटक तस्वीरां देखा। मेरे ख्याल से कलाकार तुहाडी तालियां दे ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ। ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। कलाकार जंग बहादुर, मनदीप कई, प्रीति सिंह, कोमलप्रीत, श्रीमती जतिंदर कौर, डॉली सड्डल और संगीत ते तुसी आवाज़ां सुन रहे सी लखबीर, रजिंदर और मनजिंदर। और इस नाटक के लेखक डॉक्टर सम्राट जी। आगे अपनी बेटी सेवा में सतत बेटी के दर्शन द्वारा होगी कि वो 10 मार्च नवा जमाना तो आए हुए हैं। उन्होंने बेनती है कि वो स्टेज पे आओ श्री 10 मार्च जी। और निर्देशक साहब ने लेखक साहब का बुलाना स्वागत कर। बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम 6:30 बजे श्री गुरदयाल सिंह जी का लिखा हुआ नाटक फरीदा राती वड़िया जिन्हों का निर्देशन प्रीतम रुपाल जी ने किया कल खेलिया जाएगा। तुहानू सबनू फिर हार्दिक सदा है, इसी तरह आओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक You just went up. बढ़िया। Let me go and get him post Papa. Hello, Bharta. चलो Somebody was asking for you. Somebody, I don't know. Siddharth was asking कि कहाँ है? Main actress in this Hey,
But so you stay. नहीं अंकल मेरी फ्लाइट है ना एक फ्लाइट नहीं आती वास्ते तो मेरी फ्लाइट है मेरी चंगा लगे Very nice. वैसे कर गया ही फिर मैंने सोचा कि